તો વોર બુલેટિનની શરૂઆત કરવી છે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જાણવા છે, પરંતુ તે પહેલા સંદેશ ન્યૂઝના ચેનલ હેડ પ્રશાંત નિમાએ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે ખાસ વાતચીત કરી છે। તમામ સવાલો જાણ્યા છે, જે સવાલના જવાબ આપે જાણવા છે, એ સવાલના જવાબ જે આપે જાણવા છે અને એ પૂછવા છે ગૃહમંત્રી। તમામ સવાલના તમામ જવાબો જે છે તેમણે ગૃહમંત્રી પાસેથી મેળવ્યા છે। પ્રશાંત નિમા સાથે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શું વાતચીત કરી છે, કયા કયા સવાલોના ખાસ જવાબ ગૃહમંત્રી આપ્યા છે, આવો તમને સંભળાવીએ। सर, प्रचार का इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है। सबसे पहले तो 2 दौर का चुनाव हो चुका है, अब तीसरे दौर के हम जा रहे हैं। अब की बार 400 पार, कितना आसान कितना मुश्किल? 2 તબક્કામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વમાં 100થી ઘણી આગળ નીકળી ગઈ છે અને ત્રીજા તબક્કામાં અમે 400 પારનું કોન્ક્રીટ પાયો નાખીશું અને 4, 5, 6, 7 આ 4 તબક્કામાં 400 पार सिद्ध करवानुं काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, गुजरात में अब 25 सीटों पर मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कुछ सीटों पे तगड़ी चुनौती पेश की है। आपको लगता है कोई चुनौती दिखाई देती है गुजरात में? नहीं, चुनौती तो होती है, हर चुनाव चुनौती होता है, मगर गुजरात की जनता कांग्रेस को जानती है और 4 चुनाव से हम 50% से ज़्यादा वोट यहाँ पर प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई चुनौती नहीं है। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 1 सीट हम जीत चुके हैं। आपने एक नारा दिया है सर कि 5 लाख से ज़्यादा लीड का अंतर गुजरात में इस बार रखना है। 5 लाख की जो बढ़त होती है बहुत ज़्यादा होती है। आपकी खुद की सीट पे तो 10 लाख की जीत का अंतर है। गुजरात में 26 से 26 सीटों पर एमांथी जे 25 सीटों बची है एनी पर गई वखत करता हमारी लीड में खूब मोटी बढ़त लेवा जई रहा है। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, कुछ एक नेशनल मुद्दे भी हैं। आज प्रियंका गांधी गुजरात में सभा करने आई थी, बनासकांठा में उन्होंने सभा की, उन्होंने बात किसानों की करी और महंगाई की। महंगाई और किसानों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों का सबसे अगर कोई बड़ा हितैषी है तो नरेंद्र मोदी। किसान कल्याण का बजट 4 गुना से ज़्यादा मोदी जी ने बढ़ाया। हर किसान को 6,000 रुपया दिया और उसके साथ साथ इनको क्रॉप का इंश्योरेंस दिया। कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत कर कर, पशुपालन के क्षेत्र को मजबूत कर कर, मत्स्य संपदा के क्षेत्र को मजबूत कर कर किसान समृद्धि की एक नई नींव डालने का काम नरेंद्र मोदी। अच्छा सर, एक बात और कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आप 2019 में सरकार में आए, 2019 में आप सरकार में आए तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म कर दी गई देश से। पोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो और तमाम ऐसे जो सार्वजनिक जगह हैं जिनका काया पलट हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन हो या कुछ भी हो। इसके बाद भी बीजेपी का एक विज्ञापन चलता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तो सर, यदि ये सब कुछ ट्रेलर है तो फिल्म कैसी है? वो आप 4 जून के बाद देख लेना। 4 जून के बाद बहुत सारी चीज़ें देखना। सर, एक बात और है कि दक्षिण भारत में जो चुनाव अभी तक हुआ है उसमें आप कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं? दक्षिण के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना अकाउंट भी ओपन करेगी और सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में कांग्रेस समेत सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी। सर, राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार वहाँ पे भी तगड़ी चुनौती है उनके सामने। बात की जा रही थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वो सीट भी छोड़ दी है और 2019 से लेके अभी तक 3 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनमें आत्मविश्वास नहीं है, हर जगह से हारने का भय उसको खाए जा रहा है। मैं नहीं मानता रायबरेली से भी राहुल गांधी चुन कर आए। सर, 10 साल का काम और 500 साल बाद भगवान श्री राम। जनता आप जहाँ पे भी जाते हैं नारे लगते हैं जय श्री राम के।
साथ ही आपके काम की तारीफ होती है। पब्लिक का ये जो स्नेह होता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश की जनता पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और विशेषकर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए तैयार। गुजरात में सर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि 43 डिग्री तक टेम्परेचर होगा जिस दिन मतदान है। तो मतदाताओं को तो उत्साह है इस बार भी गुजरात में, जो हमने फील्ड में अभी तक देखा है। तो उनके लिए क्या संदेश आपका होगा? देखिए, मेरा मतदाता से विनती है कि आप सवेरे सवेरे जल्दी वोट कर देना चाहिए, विशेषकर महिलाओं ने और बुजुर्गों ने बड़े सवेरे 10 बजे के पहले मतदान समाप्त कर देना चाहिए। चुनाव आयोग ने 1 घंटे में हर बूथ पर 180 वोट डाले, इस प्रकार की मशीनरी तैनात की, तो 600 वोट करीब करीब 3 घंटे में हो सकते हैं। तो बड़े सवेरे अगर वोटिंग करते हैं तो गर्मी से बचने का बहुत अच्छा उपाय होगा। मैं सभी को विनती करना चाहता हूं कि भारी संख्या में मतदान करें, सवेरे सवेरे मतदान। जी सर, एक बात और है, विपक्ष के जो भाषण हो रहे हैं उनमें हर बार ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी यदि तीसरी बार सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी। हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 साल से है। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग आरक्षण समाप्त करने में नहीं किया। पूर्ण बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, राम जन्मभूमि बनाने में किया, सीए लाने में किया और हमने यूसीसी लाने में किया। ये झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो झूठ के सहारे चुनाव लड़ना। सर, जो कांग्रेस का संकल्प घोषणा पत्र आया है और उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, यहाँ मोदी की गारंटी है जिसको फलीभूत होते हुए लोगों ने देखा है, और उस तरफ से गारंटी दी जा रही है कि हम बेरोजगारों को 2000 देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। वहाँ की फ्री की रेवड़ियों का कल्चर चल रहा है। अब ये गारंटी वर्सेस गारंटी में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनको चुनकर आना नहीं है, परंतु उनकी मंशा बहुत स्पष्ट हो गई है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को वापस लाएंगे, मतलब ट्रिपल तलाक को आप वापस लाएंगे और शरिया के आधार पर देश चलाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाते हैं उसमें एसटी, एससी, ओबीसी की जगह माइनॉरिटी को प्रायोरिटी देंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट्स कौन फर्स्ट लोएस्ट है, किसका काम अच्छा है, इसकी जगह कौन माइनॉरिटी का है, इसके अगर आधार पर देना चाहिए। देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके। सर, अभी पांचदा में आपकी सभा थी, बोडेली में भी आपकी सभा थी। आपने कहा सभा में कि हम किसी भी कीमत पे जो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण है वो छीनने नहीं देंगे। ये बात किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है? देखिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, इसलिए मैं स्पष्टता कर रहा हूँ, हमारी ओर से कोई ऐसा इनिशिएटिव है नहीं, और अगर कांग्रेस भी करना चाहती है तो हम नहीं करना। जी, अभी गुजरात को लेकर सर एक बात और कही जा रही है कि प्रधानमंत्री जी से जब भी बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि मैं 2024, 2019, 2034 के फेर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2047 देख रहा हूँ। तो 2047 का विजन क्या है सर? पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत। अच्छा, एक बात और सर है कि जो सऊदी अरब के देश हैं, हमारे उन देशों को लेकर अक्सर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, लेकिन हर बार जहां पर भी प्रधानमंत्री गए हैं वहां का श्रेष्ठ सम्मान जो है वहां का उनको मिला है। विपक्ष के लिए तो ये मुंह पे एक तरीके से उनके तमाचा जैसा है। तो ये जो संबंध है हमारे जो सऊदी अरब जैसे देशों के साथ, दुबई है, उनके देशों के साथ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, 17 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ये हम सब के लिए, हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। તરફ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે દમણ ખાતે, સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે. मंजे हुए प्रत्याशी दिए हैं भाई, ये मोदी जी के साथी,
और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे ना, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। आप सभी का इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारे दोनों प्रत्याशियों का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। દમણ ખાતે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સંબોધન કર્યું છે। અલગ અલગ વાતો પર ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પ્રહારો પણ કર્યા, કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા, સાથે ત્યાંના જે ઉમેદવાર છે તેમને જંગી મતોથી જીતાડવા માટેની અપીલ પણ ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોતાના સંબોધન દરમિયાન કરી છે। સ્ટાર પ્રચારકો ગુજરાતમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છે અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જે છે તે પણ પ્રચાર પ્રસારમાં જોડાયા છે। ત્રીજી સભા છે તેમની અને ત્રણ સભામાં તેમણે કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા છે। રાહુલ ગાંધીની એ વાત પર પ્રહારો કર્યા કે અમેઠીથી ન લડીને રાયબરેલીથી તેઓ હવે રાયબરેલી બેઠક પરથી તેઓ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે। આ ઉપરાંત પણ અનેક બાબતો પર કોંગ્રેસ પર તેમણે પ્રહારો કર્યા। તો 7મી તારીખે જ્યારે મતદાન થવાનું છે તેની પહેલા પ્રચાર પડઘમ શાંત થવાના છે અને તેની પહેલા હવે સ્ટાર પ્રચારકો જે છે તે પૂરજોશમાં અને જે ઉમેદવારો છે તે પૂરજોશમાં પ્રચાર પ્રસાર કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। રાજ્યમાં અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ બેઠકો પર લોકોને લુભાવવા, લોકોને આકર્ષવા માટે અલગ અલગ જે નેતાઓ છે તે પ્રચાર પ્રસાર કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। તે વાત મહીસાગરની હોય કે પછી જામનગરની હોય, પાટણની હોય, મહેસાણાની હોય, સાબરકાંઠાની હોય, અમરેલીની હોય, રાજકોટની હોય કે પછી અમદાવાદ, આ તમામ જગ્યાએ ઉમેદવારો જે છે તે જનસંપર્ક કરતા જોવા મળી રહ્યા છે, લોકો મળી રહ્યા છે, પોતાને મત આપવા માટે વિનંતી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। અને અલગ અલગ તસવીરો જ કહી રહી છે કે ગુજરાતનું જે રાજકારણ છે તેમાં જે ઉમેદવારો જે છે તે કેટલી એડી ચોટીનું જોર અત્યારે પ્રચાર પ્રસારમાં લગાવતા જોવા મળી રહ્યા છે। અલગ અલગ જગ્યાએ કેવો પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે, ઉમેદવારો કેટલા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે લોકોને આકર્ષવાના। કશ્યપ જોશી પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ। કશ્યપ, આવતીકાલે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી પ્રચાર પ્રસાર જે છે તે થઈ શકશે અને ત્યારબાદ પ્રચાર પડઘમ જે છે તે શાંત થઈ જશે। અલગ અલગ એરિયાની જો વાત કરીએ તો અમરેલી હોય, મહીસાગર હોય કે પછી ભાવનગર સીટ હોય કે સુરેન્દ્રનગર બેઠક હોય, રાજકોટ બેઠક હોય, જેમાં ઉમેદવારો છે તે પૂરજોશમાં પ્રચાર જે છે તે કરી રહ્યા છે અને છેલ્લી ઘડીનો પ્રચાર છે તે તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે। કારણ કે હવે અત્યારથી માત્ર 24 કલાકનો સમય જે છે તે બંને રાજકીય પક્ષો છે તેના ઉમેદવારો પાસે છે અને હવે આ તમામ રાજકીય પક્ષો છે તેના ઉમેદવારો છે તે પૂરજોશમાં પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે। કારણ કે અંતિમ ઘડીનો આ સમય છે અને મતદારો સુધી ફરી એક વખત પોતાની વાત પહોંચાડવાનો આ અંતિમ સમય છે અને તેના માટે જ બાઇક રેલીની વાત હોય કે ડોર ટુ ડોર પ્રચારની વાત હોય કે અન્ય રીતે સભાઓ ગજવી કે રોડ શો કરી અને પ્રચાર પ્રસારની વાત હોય, તમામ રીતે ઉમેદવારો છે તે પ્રચારમાં લાગેલા છે। જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। તો કાલે પ્રચાર પડઘમ શાંત થવાના છે, તેવામાં છેલ્લી ઘડીના જે પ્રચાર પ્રસાર છે તે પૂરજોશમાં અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે। આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ પૂરજોશમાં જોવા મળી રહ્યા છે અને તેની સામે હવે કેટલાક જે નેતાઓ છે તે કોંગ્રેસના નેતાઓને સમર્થન આપતા જોવા મળી રહ્યા છે। બારડોલીમાં આવું થયું છે। બારડોલીમાં બહુજન સમાજ પાર્ટીના જે ઉમેદવાર છે તેમણે કોંગ્રેસને ટેકો જાહેર કરી દીધો છે। જી હા, બારડોલી લોકસભા બેઠક પર સમીકરણો અહીં બદલાયેલા જોવા મળ્યા। બહુજન સમાજ પાર્ટીના ઉમેદવારે કોંગ્રેસને ટેકો જાહેર કર્યો છે। અહીંથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે સિદ્ધાર્થ ચૌધરી અને તેમના સમર્થનમાં રેખાબેન ચૌધરી જે છે તેમણે કોંગ્રેસનો જ ખેસ ધારણ કરેલો જોવા મળી રહ્યો છે। અમારા સમાજના વિકાસ માટે અને સમાજને સમર્થન મળે અને અમારો સમાજ આગળ વધે એટલા માટે સિદ્ધાર્થભાઈને સમર્થન આપું છું અને અમે જે બી કાર્ય કરશું અમે સાથે રહીને બધા કરશું। રેખાબેન હરસિંહભાઈ ચૌધરીએ મને સમર્થન જાહેર કર્યું છે। લોકસભાની આ ચૂંટણીમાં હવેથી અમે બંને સાથે થઈને આ લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારનો મુકાબલો કરીશું અને મને ચોક્કસ આશા છે કે આ ચૂંટણીમાં અમને સારી એવી સફળતા મળશે। તો એક તરફ કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક પ્રિયંકા ગાંધી પણ આજે ગુજરાતમાં હતા અને બીજી તરફ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ગુજરાતમાં છે। તેવામાં આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ આ બંને નેતાઓ વચ્ચે પણ જોવા મળ્યો। અનામતની વાતને લઈને બંને નેતાઓએ વાક પ્રહાર એકબીજા પર કર્યા। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શું કહ્યું અને પ્રિયંકા ગાંધીએ અનામતના મામલામાં શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। एसटी एससी बख्शी पंचना अनामत पर
કોઈએ ડાકો નાખ્યો હોય, કોઈએ લૂંટ મચાવી હોય તો કેવળ ને કેવળ ઇન્ડી એલાયન્સ. ભાઈઓ બહેનો, કર્ણાટકમાં એમની સરકાર બની અને એમની સરકારે 4% મુસલમાનોને આરક્ષણ આપ્યું, રિઝર્વેશન આપ્યું, અનામત આપી. 4% મુસલમાનોને આપી એનો અર્થ તમે બક્ષી પંચની 4% અનામત લૂંટી ગયા. આંધ્રપ્રદેશમાં એમની સરકાર આવી, મુસલમાનોને 5% રિઝર્વેશન આપ્યું, અનામત આપી. 5% અનામત મુસલમાનોને આપી એનો મતલબ તમે 5% બક્ષી પંચની અનામત છીનવી લીધી. ભાઈઓ બહેનો, આ રાહુલ બાબા એન્ડ કંપની જો દેશમાં સત્તા પર આવશે તો મુસ્લિમ અનામત આપી एससी, एसटी, ओबीसी ની અનામત છીનવી લે. संविधान कहता है कि आपको कुछ अधिकार मिलने चाहिए और आपको आरक्षण मिलना चाहिए. मतलब रोजगार मिलता है तो आपके लिए कुछ रोजगार आरक्षित हो, ये भी संविधान आपको देता है. तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको संविधान द्वारा मिलती हैं. इसके साथ साथ अगर आप किसी की आलोचना करना चाहें या किसी नेता से या राजनीतिक दल से सवाल उठाना चाहें कि क्या किया है मेरे लिए, ऐसा काम आपने क्यों किया, तो आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं. ये भी अधिकार आपको संविधान ने दिया है. अब जब ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं वो अधिकार कम करेंगे, उनको कमजोर किया जाएगा. क्योंकि अगर आप आज की राजनीति को देखें और समझें तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये काम किया है कि जनता के अधिकारों को कमजोर किया है. તો બંને પક્ષના નેતાઓ આરોપ પ્રત્યારોપ લગાવી રહ્યા હતા અને અનામતના મુદ્દાએ આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ કરતા જોવા મળ્યા. આ તરફ રાજ્યમાં બનાસકાંઠા બેઠક છે ને ત્યાંથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે ગેનીબેન ઠાકોર આજે લાખણી ખાતે પ્રિયંકા ગાંધી પહોંચ્યા હતા તેમના માટે પ્રચાર કરવા અને મોટી સંખ્યામાં લોકો જે છે તે તેમને સાંભળવા માટે ત્યાં આવ્યા હતા. અને તે જ દરમિયાન ગેનીબેન ઠાકોરે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી. તેમણે કહ્યું કે ન માત્ર પ્રિયંકા ગાંધી અહીં આવ્યા છે ત્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં જન સમર્થન તેમને મળી રહ્યું છે, પરંતુ તે પણ જગ્યાએ જગ્યાએ જ્યારે જાય છે લોક સમર્થન માટે ત્યારે ત્યાં પણ સ્વયંભૂ લોકો ઉમટી પડે છે તેમના સમર્થનમાં. શું કહ્યું તેમણે, સાંભળીએ. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીએ આજે બનાસકાંઠાના લોકસભાના ઉમેદવાર ગેનીબેન ઠાકોર માટે બનાસકાંઠામાં સભા કરી હતી અને સભા કર્યા બાદ સભાને સંબોધન પણ કર્યું. તો આપણી સાથે ગેનીબેન ઠાકોર જોડા છે. ગેનીબેન, શું કહેશો, આજે જંગી સભાનું આયોજન હતું ને પ્રિયંકા ગાંધીએ તમારા માટે અહીંયા સભા સંબોધી છે? પ્રિયંકાજીનો આભાર માનું, બનાસકાંઠાની જનતાનો આભાર માનું કે સ્વખર્ચે આટલો જનસેલાબ એ પોતાની રીતે લાગણીભેર અહીંયા વોટ આપવા માટે આવ્યો છે. એમણે વોટે આપ્યા, નોટે આપ્યા, કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ અમારી પાસે નથી, છતાં જનતા જનાદેશ અમારી સાથે છે. આપ પ્રચાર કરી રહ્યા છો, પીએમ પણ અહીંયા પ્રચાર માટે આવી ગયા છે, કેવી રીતે આપ જોવો છો માહોલને? કારણ કે હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે. બનાસકાંઠાની જનતા અમને આશીર્વાદ આપશે. ગેનીબેન ઠાકોર, જેમનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે બનાસકાંઠાની જનતા તેમને આશીર્વાદ આપીને વિજયી બનાવશે. કેમેરા મેહુલ પટેલ સાથે પ્રતીક જાદવ, સંદેશ ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. તો ગેનીબેન ઠાકોરે ભલે કહ્યું કે તે જન સમર્થન જે છે તે સ્વયંભૂ છે, પરંતુ તેમના જે નિવેદનો હોય છે તે અમુક વખત વિવાદ સર્જી દે છે. અને આવો જ એક વિવાદ બનાસ ડેરીના જે કર્મચારીઓને તેમણે જે શબ્દ સંબોધીને કહ્યો તેને લઈને જોવા મળી રહ્યો છે, જેના પર શંકર ચૌધરી જે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ છે તેમણે નિવેદન આપ્યું છે કે બનાસની દીકરીઓના મોઢે આવી ભાષા નથી શોભતી. આખરે શું કહ્યું શંકર ચૌધરીએ, કઈ રીતે પ્રહાર કર્યા, સાંભળીએ. ગામની મંડળીથી કરી બધી ટીમ આ કામ કરે છે તો એમને ગાળો ખાવી પડે છે. તો કેટલીક જગ્યાએ તો એમને નફટ જેવા શબ્દો વાપરે છે. આ અપમાન એક કોઈ ડેરીના કોઈ કર્મચારી અધિકારીનું નથી, એની સાથે જોડાયેલી લાખો લાખો માતાઓ બહેનો છે, એમને આ ગાળો બોલે છે. કોઈને રાજનીતિ કરવી હોય તો કરે, એમને ચૂંટણીમાં લડવું હોય તો લડે, ચૂંટણીના મુદ્દા જે તે પક્ષના હોય તો ચલાવે, પરંતુ તમે વગર વાંકે વગર ગુને
મારી લાખો માતાઓ બહેનો જે દૂધ ભરાવે છે એમને ગાળો બોલવાનું કારણ શું? એની સાથે જે અમારા કર્મચારી અધિકારીઓ કામ કરે છે એમને ગાળો બોલવાનું શું કારણ? ગૌતમ, લાખણી ખાતે જ્યારે પ્રિયંકા ગાંધી આવ્યા ત્યારે તેમણે અનેક મુદ્દાઓ પર પોતાના સભામાં વાક પ્રહારો જે છે તે કર્યા. તેમાં સરકાર પણ હતી, તેમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ હતા. આ ઉપરાંત નાનામાં નાના નેતાથી લઈને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સુધી તેમણે તમામ નિવેદનો અને પ્રહારો કર્યા. ક્ષત્રિય સમાજને લઈને જે પરસોત્તમ રૂપાલાવાળો વિવાદ છે ગુજરાતમાં, તેને લઈને પણ તેમણે નિવેદન આપ્યું કે જે બહેન દીકરીઓનું જે અહીં અપમાન થયું છે તે ખૂબ જ અયોગ્ય છે અને સાંખી લેવાય તેવું નથી, તેવું નિવેદન પ્રિયંકા ગાંધીએ આપ્યું. आप देखिए यहाँ राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया उस प्रत्याशी को? हटाया उस प्रत्याशी को? आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटे, आपको अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात, आपकी सुनवाई हुई। मैं आपसे वादा करती हूं बहनों कि अगर हमें मौका मिला, हम देश भर में आपकी बात हम फैलाएंगे, बताएंगे और इस तरह का अपमान आपके साथ हम नहीं होने देंगे। आज मेरी बहनों, जहां जहां महिलाओं का अपमान किया गया है, वहां मोदी जी की सरकार ने जिन्होंने अपमान किया, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका साथ दिया है, उनके पक्ष में खड़ी हुई है इनकी सरकार, आपके पक्ष में नहीं। તો જ્ઞાનીબેન ઠાકોર એક માત્ર નેતા નથી કે જેઓ પોતાના વિવાદિત નિવેદનો માટે જાણીતા હોય. વધુ એક નેતા છે રાજ્યના જે પોતાના વિવાદિત નિવેદનો માટે જાણીતા છે અને તે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના नेता અને સાંસદ એવા મનસુખ વસાવા. મનસુખ વસાવાએ ચૈતર વસાવાને મચ્છર ગણાવી દીધા છે. આખરે શું નિવેદન આપ્યું, શા માટે આ નિવેદન આપ્યું, સાંભળીએ. કે ક્યાં ચૈતર વસાવા અને ક્યાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી. નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું કેવું વિરાટ સ્વરૂપ, ના ચૈતર વસાવા હા મચ્છર જેવો. એને શરમ આવી જોઈએ કે મોદી માટે આ પ્રકારનું નિવેદન કરતા માટે. એના જે મોટા મોટા દિગ્ગજ નેતા મોદી સામે આ પ્રકારનું નિવેદન નથી કરતા. અને આ છેલ્લી કક્ષાનો હું કહું કે એના માટે જે આજે ચૂંટણી છે, બાકી એના માટે મને એટલો ગુસ્સો આવે છે કે તું ક્યાં મોદીની, ક્યાં તું, ક્યાં રાજા ભોજ ને ક્યાં ગાંગુતેલીમાં બી એની ગણના નહીં થાય. આ મચ્છર કક્ષાનો માણસ મોદીના વિરાટ સ્વરૂપને આ પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ આપે, એને શરમ આવી જોઈએ.